کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، کون ایگزسٹ کرتے تھے؟ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا، مجھے حضرت آدم علیہ السلام بھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے. ادروائز آئی ہیو آلویز ریڈ اٹ ان مائی ہسٹری بکس دیٹ اٹس ایڈم اینڈ ایو. یا یہ کہیے کہ تعلیم مجھے حاصل ہو رہی ہے، علم میں حاصل کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے. یہ ایک فیکٹر نا لکینس والا ہے. آئی ایم ویری لکی that I'm sitting with you and reacting on Islamic واقعہ کے ویڈیوز. اچھا سنیے، اس ویڈیو کے ٹائٹل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ہسٹری آف ہند بن اینڈ جن. یار یہ تو بالکل ہی پہلی بار سنا ہے، پر ہاں سننے میں فیسینیٹنگ بڑا لگتا ہے. کسی کو بھی انٹرسٹ آ جائے گا. میرے جیسے کتنے سارے نان مسلمز ایسے ہوں گے جنہیں ان اسلامک واقعوں میں انٹرسٹ آتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کی برکتیں نعمتیں میرے اوپر بہت ہیں کہ آپ جیسے ساتھی اور ایسے واقعے سننے کو مل رہے ہیں. ہی ہائی ہیلو نمستے جی ست شری اکال السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے، اور میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں یار. جتنا بھی دھنیواد کروں میں خدا کو، اللہ کو، کیونکہ یار ہم زندہ ہیں، سانس لے پا رہے ہیں. یہ کیا کم ہے؟ بالکل بھی نہیں. اب تو بس نیک اعمال کرنے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے. السلام علیکم دوستو. دنیا میں موجود تقریباً تمام ہی مذاہب اور سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ انسان سیارہ زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی دنیا میں الگ الگ ساخت رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود تھیں، جنہوں نے کئی ہزار سالوں تک اس کرۂ ارض کو اپنا مسکن بنائے رکھا اور ان کی ہزاروں نسلیں یہاں پھلتی پھولتی رہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد جنات کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگ سے بنی یہ قوم اس تمام جہان میں پھیلی ہوئی تھی. لیکن جب یہ لوگ اپنے خالق و مالک کی سرکشی کے مرتکب ہوئے، تب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں مختلف جزیروں میں منتشر کر دیا. البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو قوم جنات نہیں، بلکہ آج ہم بات کریں گے جنات سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد اقوام کی، کہ وہ کون تھی، ان کے نام کیا تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، اور اب وہ کہاں آباد ہیں. تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کی. ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا واقعہ ہم نے سننے میں آیا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، بٹ ابھی دیکھیے ان سے بھی پہلے مختلف اسلامی محققین اور مفسرین اپنی تحریر کردہ تفاسیر اور دیگر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے قبل اس دنیا میں آباد اقوام کی تعداد 27 یا 28 لکھتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت علامہ ابن کثیر کی آراء کو حاصل ہے. امام ابن کثیر اپنی شہرائے آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جنات سے قبل ہند اور بن نامی دو مخلوقات سیارہ زمین پر آباد تھیں. جب یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنات نامی مخلوق کو زمین پر بھیجا، اور جنات نے اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر انہیں اس کرۂ ارض سے نکال باہر کیا. بعض روایات کے مطابق ہند ایک ایسی مخلوق تھی جو ہوا سے تعلق رکھتی تھی، یعنی یہ پرندوں کی مانند ہوا میں اڑا کرتی تھی، جبکہ بن ایسی مخلوق تھی جس کا تعلق پانی سے تھا. یہ مخلوق مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کی مانند پانی میں تیرا کرتی تھی. قرون وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان ادیب الجاحظ اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ہند اور بن دراصل جنات کی ہی ایک کمزور قسم تھی، لیکن شر انگیزیوں میں ان سے بھی آگے تھی. مشہور مورخ طبری کے مطابق ہند اور بن نامی مخلوقات کی تخلیق قرآن میں مذکور سموم یعنی گرم ہوا سے ہوئی تھی، جبکہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا. بعض مفسرین کے نزدیک ہند اور بن نامی ان مخلوقات کا خاتمہ انسان کی اس دنیا پر آمد سے قبل ہی ہو گیا تھا، جبکہ بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ ہند اور بن نامی مخلوقات جنات سے شکست کھا کر سیارہ زمین سے ہجرت کر گئی تھیں، اور ممکن ہے کہ اب وہ کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہوں. جبکہ بعض علماء کے نزدیک ہند اور بن نامی مخلوقات آج بھی کتوں اور سانپوں کی شکل میں سیارہ زمین پر موجود ہیں، جس کے جواز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہیں جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ تیسری قسم وہ ہیں جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں.
तिबरानी, हाकिम, बेहकी। अल्लामा शहाबुद्दीन अल-अशबीही अपनी किताब अल-मुस्ततरिफ में लिखते हैं कि इंसान और जिन्नात से कबल इस दुनिया में 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। इनमें से कुछ परों वाली मखलूक़ात थीं जिनकी ज़बान बांसुरी की मानंद थी। बाज़ मखलूक़ात 2 जिस्मों और बाज़ 2 सरों की मालिक थीं। कुछ इंसान जैसे थे लेकिन इनकी कई टांगें थीं। कुछ के नाखून खंजरों की तरह थे और इनके लंबे लंबे कान भी हुआ करते। अल्लामा मसूदी अपनी तहरीर में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल इस दुनिया में 28 मखलूक़ात आबाद थीं, लेकिन बाहम शादियों के नतीजे में ये मज़ीद 120 अनवा में तकसीम हो गए थे और सबसे आखिर में इंसान को पैदा किया गया, जो तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है, और हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। सूरह 3 आयत नंबर 4। इन साबिका मखलूक़ात में से बाज़ के निशानात मिलते रहते हैं जिन्हें साइंसदान डायनासोर्स या दीगर दूसरी अनवा का नाम देते हैं, जबकि बाज़ के निशानात समंदर की अता गहराइयों में पोशीदा हैं। बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक याजूज और माजूज नामी कौमें भी इन्हीं साबिका मखलूक़ात में से 2 कौमें हैं जो अब तक ज़ुल्करनैन नामी बादशाह की बनाई दीवार के पीछे कैद हैं और अल्लाह के हुक्म से एक ना एक दिन इस दुनिया में खुरूज करेंगी और यहाँ तबाही फैलाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बयान हुई तमाम बातें कुरून वुस्ता के अरब लिटरेचर से माखूज़ हैं। क्या ये कौमें माजी में वाकई वजूद रखती थीं या ये महज नस्ल दर नस्ल चली आ रही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, जो हमेशा से कायम दायम है और हमेशा रहने वाला है। नाइस वीडियो, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बयान था। ओके, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हर एक धर्म की ना अपनी अपनी फ़िलॉसफ़ी होती है। जैसे कि हिंदू धर्म की बहुत ही बड़ी सारी फ़िलॉसफ़ी है। वेद, पुराण, गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके की जो किस्से कहानियाँ हैं वो मिल जाएंगे। और कुरान पाक बेशक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, या मैं ये कहूँ कि वाकई बेस्ट बुक इन दिस यूनिवर्स है, क्योंकि इतनी सारी ऐसी आयतें मैंने पढ़ ली हैं अभी तक जो लिटरली साइंस को पीछे छोड़ चुकी हैं, क्योंकि साइंस ने वो चीज़ें अभी इन्वेंट करी हैं और कुरान पाक में 1400 साल पहले ही लिख दी गई थी। बस उसे डिकोड करना होगा। अगर आप पढ़ के और एकदम ही ऊपरी तौर पे अगर आप उन बुक्स को समझने लगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू गो इन डेप्थ, इन डिटेल, और एक एक शब्द जो लिखा हुआ है, एक एक लफ्ज़ जो लिखा हुआ है ना उस किताब में, उसको डिकोड करना होगा। लिटरली व्हेन आई से दिस इट्स वेरी सीरियस, क्योंकि कुरान पाक में मैथमेटिकल अगर आप देखेंगे तो एक एक आयत इतनी ज़्यादा न्यूमरोलॉजिकल तरीके से सेट है। जन्नत की जब बात वहाँ पे करी जाती है, आखिरत की जब बात वहाँ पे करी जाती है, तो उन चीज़ों को वाकई समझना और अपनी अभी जो ज़िंदगी चल रही है इसके अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। जैसे कि शराब अगर आप पी रहे हैं तो दैट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। जब आप पीते हैं तो यू पे विद योर सोल। शराब की बोतल बेशक आपको 1000 रुपये में मिल जाएगी, पर करोड़ों का नुकसान आप उस समय दारू पी करके कर देते हैं। सो डोंट डू इट। और फिजिकल रिलेशनशिप्स में आप ऐसे इंडल्ज नहीं हो सकते। यू हैव टू एब्सटेन योर सेल्फ एटलीस्ट फ्रॉम मल्टीपल सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो भी आपकी रूह के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही बाइबल में गॉस्पेल ऑफ पीस के अंदर आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी वाकई आपके रूह को ज़रूरत है। और आखिरी में मैं यही कहूँगी कि इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम रहे हमेशा, दुनिया के आखिरी दिन तक रहे आबाद। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी वाकई में। आप बताइए आपको कैसी लगी, कैसा महसूस हुआ मुझसे बातचीत करके और ये वाकया साथ बैठ करके सुन करके। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि व्हेन यू लिसन टू इट अलोन, जब कोई कॉन्वर्जेसन नहीं होता ना, तो थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है। जब भी मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ तो मैं रिलेट कर पाती हूँ उन चीज़ों को। ऐसा महसूस होता है कि येस वी आर टुगेदर, और ईमान पक्का हो जाता है। आई हैव रेड इट इन मैनी कॉमेंट्स कि जब हम इस्लामिक वाक़ये सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। इज़ इट लाइक दैट? क्योंकि मुझे वाकई मतलब अगर मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ ना मेरी ज़िंदगी में कि यार पार्टी कर लेते हैं आज, नहीं भैया नहीं करनी, अपनी रूह के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करनी। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट इस्लाम। आई लव दिस दीन, आई जेन्युइनली डू। आई होप यू लव इट टू। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। ऐसे मिलते रहेंगे बेहतरीन वीडियोस के साथ। ना केवल अपना पर अपने पूरे परिवार का भी ख्याल रखो, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट।
سو شب بخیر اینڈ اللہ حافظ.